Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Isaac, chemistry teacher at Oxford Education Academy, Batkhela. Dear students, the first year chemistry mung shuru kadi wapage first chapter stoichiometry mata suta clear kola. Humada khabar kadwa chi the stoichiometry chapter start agastu namak ki mas basic concept mung clear ko. पाग बेसिक कॉन्सेप्ट के 2 लेक्चर्स मंगड़ी थी नन्हे लेक्चर्स मंग लेक्चर नंबर 3 ले औदा लेक्चर हों जमंगा द बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सर दे नन्हे टॉपिक जमंग रिलेटिव एटॉमिक मास थे रिलेटिव एटॉमिक मास बा अंदर मंग जान को रिलेटिव एटॉमिक मास सतवाय द रिलेटिव एटॉमिक मास डेफिनेशन लावल राजू the mass of an atom which is compared with 1/12 of the mass of lightest known isotope of carbon which is carbon 12 is called relative atomic mass. The atom aga mass kam mass among the carbon the lightest yani spectrine isotopes carbon 12 the dulasemi se sarasako compare ko to the atom the mass among relative atomic mass way mean kayo carbon 12 atoms rawala ma ada carbon 12 atoms the 12 equal टुकड़ों ता pieces divide kama da yau टुकड़ी da mass zama sarase da standard de sara bazar the atom mass kuma compare kuma the atom aga mass kam chi ma compare kalevi the carbon 12 the yau atom the dulasemi hisse the mass sara the mass ta the atom relative atomic mass or dear student unit la razunu the unit of relative atomic mass is AMU the relative atomic mass unit AMU dear students the mass the para already traditional unit 2 yani kilogram or gram the mass the para unit the among the standard sara the quantity mass compare ko chu atoms among sara dear zet minute particle de dear zet smallest particle de aw chari the atom mass zara the traditional unit yani kilogram or gram sara compare kama the atom mass dear zet kam raji the kam mass sara dealing always gram vi no chemist da socho ko chi the atom the mass sara mass compare ko the para bali standard pakar de nagui carbon 12 atom is a standard wagasto was the carbon atom chemist wole select ko no da selection series ये reason होता है ची the carbon चिकम 3 isotope यानी carbon 12 13 और carbon 14 the carbon 13 और the carbon 14 पर निस्बत सरा ता carbon 12 जमन सरा से दा डेर ज़्यादा stable है ये reason दाओ बल दा डेर ज़्यादा abundant form दे पर nature के दा I think 98% से की exist की in the most abundant nature the वजह हम मंग दा carbon 12 से करे दा is a standard अवस्था है the atom the mass comparison among the sarako balada khabar da che the carbon 12 compound jikam di agam der zet abundant der zet mung se ki milavi no three reason the wajh carbon sa ko dagi selection hogu baaki first reason mang sara the carbon 12 stable nature de yani the carbon 13 और 14 पर nisbat sara carbon 12 der zet stable है दुयमा खबरदार आज कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंट डेवल द कंपाउंड होम बनेचर के डेर जैसे की एग्जिस्ट की नो केमिस दा पेसलो ओकला छि द एटम मास बा मंग द कार्बन 12 द ये एटम द दूर से मी से द मास रसको कंपेयर को उस द एटम आगा मास कम मास छि मंग द कार्बन 12 द ये एटम द दूर से मी से द मास रसकड़ी कंपेयर कड़ी द एटम द मास दा रिलेटिव एटॉमिक मास है द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट AMU de example the relative atomic mass of hydrogen is 1 AMU the hydrogen relative atomic mass 1 AMU de the oxygen 16 AMU de the sodium 23 AMU de और the sulfur 32 AMU de dear students was AMU this is the AMU से तो ने AMU का जान पर डिटेल्स से को the AMU जमंग सारा mass है this is the mass है the mass which is equal to 1/12 of mass of one carbon 12 atom the aga mass कम mass है carbon 12 the ये atom the दूर से भी इसी बराबर भी तो द mass तमंग सो AMU आयु and AMU stand for atomic mass unit the AMU से dear student AMU mass है सोना mass है the carbon 12 the ये atom the दूर से भी इसी बराबर mass है the carbon 12 atoms are all ma और the carbon 12 ये atoms the 12 equal pieces से divide कमा दागे breakdown हो कमा 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 the ये piece ये टुकड़े दा कमा समा सरसे दा AMU दे से हम सरा AMU दे उस AMU समा सरसे से AMU समा सरा 1/12 of carbon 12 mass है सोना mass है
د کاربن 12 د یو اټم د 12 حصے برابر ماس دی. اوس ډیر سټوډنټس دا خو موږ ته کلیر شو چې یاره ایم یو ماس دی او څونه ماس دی د کاربن 12 د یو اټم د 12 حصے برابر ماس دی. او کنفیوژن دلته دا دی چې د کاربن 12 د یو اټم څه ماس دی هغه خو موږ ته پته نشته چې یاره د کاربن 12 د یو اټم ماس سره که د یو اټم د کاربن 12 د یو اټم ماس موږ ته پته وانو په 12 به مو ډیوایډ کړی او دغه ماس به زموږ سره څه ماس و د ایم یو ماس و. خو اوس مسله دا ده چې د کاربن 12 د یو اټم د ماس موږ ته پته نشته. خو زموږ سره یو کانسیپټ شته بیسیک چې 1 مول آف کاربن 12 از ایکول ټو 12 ګرام. ډیر سټوډنټس مول زموږ سره یو فزیکل کوانټیټي ده او موږ دا وایو چې کله د یو اټم اټامیک ماس یا د یو مالیکولر ماس موږ په ګرام کې والو دا به د یو مول برابري. نو 1 مول کاربن 12 زما سره برابري ده څه د 12 ګرام ځکه چې د کاربن 12 اټامیک ماس 12 ایم یو دی که زه په ګرام کې والم نو دغه ته بیا څه وایي 1 مول وایي. څه ورته وایي 1 مول. نو 1 مول ته کاربن 12 برابري د 12 ګرام. اوس ډېر سټوډنټ بل یو کنسیپټ یاد ساتئ څنګه چې زموږ سره درزن یو کاونټینګ یونټ دی په یو درزن کې 12 سیمیلر آیټمز وي داسې سیکړه هم زموږ سره یو کاونټینګ یونټ دی په یو سیکړه کې 100 سیمیلر آیټمز وي داسې ګراس هم زموږ سره یو کاونټینګ یونټ دی او په 1 ګراس کې زموږ سره 144 سیمیلر آیټمز وي داسې مول هم زموږ سره یو کاونټینګ یونټ دی او په 1 مول کې زموږ سره ایوګاډرو نمبر اف پارټیکل وي. دا خبره ایوګاډرو کړې وه چې په 1 مول کې به 6.023 into 10 raised to the power 23 particles وي. نو که زه 1 مول کاربن 12 خبره کومه atoms خبره کومه نو اټس مین دیټ چې 6.023 into 10 raised to the power 23 کاربن 12 atoms نو هغه به څه برابر شي هغه 12 ګرام برابر شي. خو زما ماس د کاربن 12 د یو اټم برابر پکار دی. نو دا به دواړه څه کوه دا both sides به په 6.023 into 10 raised to the power 23 سکما ډیوایډ کما نو دلته به راشي زموږ سره 1 کاربن 12 اټمز او 12 چې په 6.023 into 10 raised to the power 23 ډیوایډ کړي د هغې نه به راشي 1.993 into 10 raised to the power minus 23 ګرام. ډیر سټوډنټس دغه 1.993 into 10 raised to the power minus 23 ګرام اوس د کاربن 12 د یو اټم وزن دی. خو ډیر سټوډنټ زما په کار د کاربن 12 د یو اټم د 12 حصے برابر چې کوم وزن وي کوم ماس وي هغه په کار دی. ډیر سټوډنټ نو دا موږ وسه د کاربن 12 د یو اټم ماس کو هغه کالکولیټ کو چې کاربن 12 د یو اټم ماس زموږ سره 1.33 into 10 raised to the power minus 23 ګرام دی. ډیر سټوډنټ زما د ایم یو ماس په کار دی ایم یو زموږ سره هغه ماس دی کم ماس چې د کاربن 12 د یو اټم د 12 حصے د ماس وي د هغې برابر وي. نو زموږ سره فوټ اکویشن 2 ان اکویشن 1 یعنی دغه 1 یو از ایکول ټو 112 تاپ سی 12 کې به زه د کاربن 12 دا ماس څه کومه اوس فوټ کومه نو ایم یو از ایکول ټو 112 تاپ سی 12 په ځای باندې به د کاربن 12 د یو اټم ماس موږ څه کوو هغه فوټ کوو هغه 1.993 into 10 to the power minus 23 ګرام دی. ډیر سټوډنټ اوس که دغه 1.993 into 10 to the power minus 23 زه په 12 ډیوایډ کوم نو دې نه به راشي 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ګرام یا 1.67 into 10 to the power minus 27 ګرام. ډیر سټوډنټس دا زموږ سره د ایم یو ماس دی 1.67 into 10 to the power minus 24 ګرام. یعنی ډیر سټوډنټ که زه د کاربن 12 یو اټم 12 ایکول پیسز سره ډیوایډ کوم د هغه یو پیس ته زه ایم یو یم او د هغه ماس به د 1.67 into 10 raised to the power minus 27 ګرام یا 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ګرام او یا minus 27 کیلوګرام سی وي د هغې برابر وي. یعنی ان ټرم آف ګرام 10 raised to the power minus 24 ګرام and in term of kilogram 10 raised to the power minus 27 کیلوګرام سی وي د هغې برابر وي. ډیر سټوډنټس دلته اوس یو کوېسچن ریز کېږي چې کله هم موږ د یو اننون کوانټټي د یو سټنډرډ سره کمپیریزن کوو نو هغه سټنډرډ خامخا موږ څه کوو منشن کوو. یعنی که زه دا وال میټ کما نو زه به خامخا وایم چې دا 14 فیټ دی یا دا 3 میټر دی یا 4 میټر دی مین دغه فیټ ټرم یا دغه میټر ټرم د کوم سټنډرډ سره چې ما دې کمپیریزن کړی هغه به زه منشن کوم. داسې لیټ که زموږ سره زه شوګر یعنې چیني کور ته ویسم نو زه به هلته دا منشن کوم چې دا 5 کیلوګرام دي
یا 6 کیلوګرام دی یا 10 کیلوګرام دی مینا کیلوګرام ټرم بل څه ما منشن کوما نو دلته دا کوېسچن ریلیز کیږي چې د ایټم ماس موږ د کاربن 12 د یو ایټم د 12 حصے سره کمپیر کوو مين د کاربن 12 سره د ایټم د ماس من کمپیریزن کوو نو په کار دا چې دا کاربن 12 په کې موږ څه کېدو دا کې موږ د ښکارېدو لکه لټ په لین کې ماته میټر ښکاري په ماس کې ماته کیلوګرام ښکاري په ویلاسټي کې ماته میټر پر سیکنډ ښکاري نو په ټایم کې ماته سیکنډ ښکاري نو داسې په کار ده چې یاره د ایټم د ماس د کمپیریزن لپاره خو زما سره یو سټنډرډ کاربن 12 یوز کیږي د ایټم په ماس کې دغه ولې نه ښکاري ډیر سټوډنټ ښکاري دغه AMU یعنی زه وایم چې هایدروجن ماس 1 AMU دی یا د اکسیجن 16 AMU یا د سوډیم 23 AMU دغه AMU د کاربن 12 د یو ایټم د 12 حصے برابر ماس نه دلته په ټیک ټاک ماته د کاربن 12 چې کوم سټنډرډ دی هغه سټنډرډ والا AMU ټرم مطلب د کاربن 12 د یو ایټم د 12 حصے برابر ماس ته موږ AMU وایو هغه دلته ټیک ټاک سره منشن دی ډیر سټوډنټس په نننی ټاپک باندې په 2016 کې فیټا کې یو کوېسچن راغلو یو MCQs راغلو MCQs داسې وو چې د نمبر اف کاربن ایټم ان 60 AMUs په 60 AMU کې د کاربنز ایټمونو به څونه وي مین نمبر اف کاربن ایټم زموږ نه څه کوي هغه دوی غواړي او موږ ته ماس راکړی دی هغه ماس دی هغه 60 AMU دی د هغې لپاره فارموله داسې ده چې نمبر اف ایټم از equal to mass in AMU divided by relative atomic mass اوس ډېر سټوډنټس mass in AMU زموږ سره سره هغه 60 AMU دی سره 60 AMU دی and relative atomic mass of carbon زموږ سره هغه 12 AMU دی نو AMU به د AMU سره کټ شي او 60 چې په 12 ډیوایډ کړو نو دې نه به راشي 5 کاربن ایټمز څونه ایټمز 5 کاربن ایټمز نو ډیر سټوډنټس په 60 AMU کې زموږ سره سوي 5 کاربن ایټمز وي نو دا MCQ زموږ سره په دا نننی ټاپک کوم چې موږ کو ریلیټیو اټامیک ماس باندې په ایټا کې راغلو مالیکولر ماس ته چیرې مالیکولر ماس څه وایي molecular mass definition دا سره چې sum of all the relative atomic masses of all the atoms present in the molecule is called molecular mass څنګه چې تاسو ته پته ده چې اټمونه په خپل منځ کې په یو خاص ریشو سره یوځای کېږي او هغوی څه جوړوي هغوی مالیکیول جوړوي یا څه جوړوي کمپاونډ جوړوي اوس مالیکیولز چې کوم اټمونو جوړ کړي چې کله زه دغه ټولو اټمونو کوم اټمونه چې دغه مالیکیولز بیلډ اپ کړی دی جوړ کړی دی د دغه ریلیټیو اټامیک ماس په خپلو کې څه کما جمع کما هغه ماله یو نمبر راکړي او دغه نمبر به زما سره سي دغه مالیکولر ماس مالیکیولز دي دغه به سي زما سره د دغه مالیکیول مالیکولر ماس وي ښه مالیکولر ماس د څه برابري د سم اف ریلیټیو اټامیک ماسز اف اټمز کوم اټمونو چې دغه مالیکیول جوړ کړی دی دغه ټولو اټمونو کوم چې په دغه مالیکیول کې څه دي انوالو دي او دغه مالیکیول یې بیلډ اپ کړی دغه ټولو اټمونو د ریلیټیو اټامیک ماس سمیشنز مطلب د دغه اټمونو ریلیټیو اټامیک ماس زه په خپل منځ کې راجمع کړم او کوم نمبر ما درکوي نو دغه نمبر به زموږ سره سي دغه به مالیکولر ماس اف دیټ مالیکیول دي دغه مالیکیول مالیکولر ماس وي راځو اگزامپلز دا نو اگزامپل زموږ سره ګلوکوز چې دا یو مالیکیول دی او د ګلوکوز مالیکولر ماس 180 AMU دی ها داسې بنزین زموږ سره یو مالیکیولز دی ارګینیک مالیکیول دی فارموله C6H6 ده او مالیکولر ماس یې 78 دی داسې واټر زموږ سره یو مالیکیولز دی فارموله H2O ده او مالیکولر ماس یې سره 18 AMU ده اوس د ګلوکوز دا مالیکولر ماس چې کوم 180 AMU دی نو 180 AMU مطلب دا چې د ګلوکوز کې کوم 6 کاربن ایټم انوالو دي 12 هایدروجن ایټم انوالو دي او 6 اکسیجن ایټم انوالو دي دا د ټولو ایټمونو مطلب د 6 کاربن 12 هایدروجن او 6 اکسیجنز د ایټمونو ریلیټیو اټامیک ماس سمیشن چې کوم دی هغه زموږ سره څه برابر دی د 180 برابر دی ښه اوس دا یاد ساتئ چې په ایگزام کې به دې باندې کوېسچن هم راځي په ایگزام کې به دې باندې اکثر کوېسچن راځي چې کالکولیټ د مالیکولر ماس اف بنزین یا ګلوکوز دوه درې مالیکیول به درکړي خو الموسټ یا اټلیسټ کم از کم 2 مالیکیول هغوی درکړي او تاسو ته وایي چې یاره د دې څه چل وکړئ د دې مالیکولر ماس څه کوي کالکولیټ کوي اوس ټیک د دا خو مالیکولر ماس د دې مالیکیولز دی خو دا څنګه کالکولیټ کېږي نو دا به ستاسو په ایگزام کې دې سره راځي کوېسچن راځي هغه به څنګه کالکولیټ کوئ نو دا فرسټ ون لول به تاسو څه کوئ سټپ یاد ساتئ د ټول نه مخکې خو کوم مالیکیول ته هغوی یاد کړی دی نو تاسو به داسې کوئ چې دغه مالیکیولز فارموله به لیکئ لکه لیټ د ګلوکوز مالیکولر ماس څه کوم کالکولیټ کوم نو لول به زه ګلوکوز فارموله ځان ته ولیکم د ګلوکوز فارموله زموږ سره C6
H12NO6 دا دا به زموږ صحیح فرست سټیپ وي. په سیکنډ سټیپ کې به په سبسکرپټ کې چې کوم نمبر اف ایټمز دی دغه ایټم به څه کوي مخکې لیکئ او په دې په سیو او بریکټ کې دغه ایلیمنټ څه کوي د هغې سمبل ریپرزینټ کوي. اوس د کاربن ما 6 ولیکو او 6 پسې مې څه ولیکو سی ماته کاربن ریپرزینټ کوي. د هغې نه بعد چې کله د بل ایلیمنټ د ایټمونو خبره شروع شي نو په منځ کې به تاسو څه کوئ د پلس ساین به کوئ. ښه اوس زموږ سره بل سره نیکسټ زموږ سره هایډروجن دی. هایډروجن څو ایټمز دي 12 ایټم دي. ښه نو 12 پکې زموږ سره سری په دې ګلوکوز مالیکول کې هایډروجن دی ما څه وکړو ایچ ولیکو پلس اوس د هایډروجن خبره ختمه شوه د اکسیجن شروع شوه نو د اکسیجن ایلیمنټ څومره ایټمز دي 6 ایټمز دي په څه کې د ګلوکوز په مالیکولز کې دا 6 ایټم د چا دي دا د اکسیجن دی. اکسیجن به ځای ما څه ولیکو ولیکو دا به زموږ سره صحیح سیکنډ سټیپ وي. په تھرډ سټیپ کې چې دا کوم ایلیمنټس دي د دې ایلیمنټس د ایټم ریلیټیو اټامیک ماس به تاسو څه کوئ ریپلیس کوئ. مطلب دا کوم سمبل چې ما لیکلی دی سمبل سی ما لیکلی د کاربن دپاره ایچ د هایډروجن دپاره او د اکسیجن دپاره نو دې سمبلز په ځای به زه اوس د دې ایلیمنټس د ایټمونو ریلیټیو اټامیک ماس څه کومه هغه به دې ریپلیس کوم هغه به لیکم. ښه نو دا زموږ سره څه شو 6 شو. ښه د سی دپاره به زه څه ولیکم 12 AMU به ولیکم. ولې به 12 AMU ولیکم ځکه چې 12 AMU ریلیټیو اټامیک ماس دی د چا د کاربن پلس 12 زموږ سره هایډروجن دی او د هایډروجن ریلیټیو اټامیک ماس سره 1 AMU دی. ها پلس 6 زموږ سره سری اکسیجن دی او په بریکټ کې چې او دی نو او به ریپلیس کړم په څه باندې په 16 AMU باندې او دا 16 AMU ریلیټیو اټامیک ماس دی چا د اکسیجن. ها اوس نیکسټ سټیپ به زموږ څه شي تھرډ. اوس به د بریکټ خبره څه کوو هغه ختمو نو 6 12 دا 72 AMU plus 12 1 za 12 AMU plus 6 16 za 96 AMU. ها د دې نه بعد بس څه کوي لاست سټیپ په لاست سټیپ کې به تاسو چې کوم نمبر راغلی دی هغه نمبر به په خپلو کې ایډ کړئ او AMU چې د هر یو نمبر سره دا به څه وکړئ کامن والی. دا څه زموږ سره 72 پلس نیکسټ نمبر زموږ سره 12 دی پلس نیکسټ نمبر زموږ سره 96 دی او دا بریکټ کړه بند کا او AMU ته ځکه کامن والا چې د هر یو ټرم سره دلته سره AMU دی دلته ما څه واغستو کامن واغستو. اوس دا نمبر چې زه په خپلو کې جمع کړم نو دې نمبر نه مال راشي څه 180 AMU په خپل ځای ولګو AMU نو 180 AMU څه شو زما سره دا مالیکولر ماس ګلوکوز شو. نو دا زما سره طریقه ده د مالیکولر ماس کالکولیټ کولو چیرې د یو مالیکولر ماس به موږ څنګه کالکولیټ کوو. ها اوس نیکسټ زموږ سره بل اگزامپل دی د بنزین چیرې د بنزین مالیکولر ماس به څنګه کالکولیټ کوو نو سیم میتھډ له همدغه طریقه به څه کوو اپلای کوو. نو ټول مخکې به څه ولیکم مالیکولر فارمولا هغه د بنزین C6H6 ده. هغې نه بعد به نمبر اف ایټم مخکې منشن کوو هغې نه بعد به بیا لیکم سمبل نو 6 مې ولیکو او سمبل سره کاربن پلس 6 مې ولیکو سمبل سره هایډروجن. دا سیکنډ سټیپ شو. په تھرډ سټیپ کې به د سمبل په ځای دغه سمبل چې د کوم ایلیمنټ دی دا ایلیمنټ ریلیټیو اټامیک ماس لیکم نو 6 شو. ها د کاربن په ځای به څه ولیکم 12 AMU پلس 6 هایډروجن په ځای 1 AMU. ها 6 12 دا 72 plus 6 1 za 72 AMU plus 6 1 za 6 AMU. ها اوس به نمبر په خپلو کې ایډ کو او AMU چې د دواړو ټرم سره دا به څه والو کامن والو نو 72 plus 6 او AMU به څه والو کامن والو نو 72 plus 6 ناراضي څه 78 AMU. نو دا زموږ سره مالیکولر ماس اف بنزین دا سره واټر به تاسو کالکولیټ کړئ. دا زموږ سره څه میتھډ په ایگزام کې په دې باندې خامخا یو کوېسچن راځي چې یاره یو 2 مالیکولز یا 3 مالیکول به تاسو له درکړي او تاسو ته به وایي چې تاسو له دې څه چلو کوئ د دې مالیکولر ماس څه کوئ کالکولیټ کړئ همدا سټیپ به فالو کوئ او دغه مالیکول یا د کمپاوند کوم چې ریکوایرډ دی د هغې مالیکولر ماس به تاسو څه کوئ کالکولیټ کوئ. ښه اوس راځو فارمولا ماس. نو فارمولا ماس ډیفینیشن داسې دی چې the sum of all the relative atomic masses of ion present in a formula unit is called formula mass. دا یاد ساته فارمولا یونټ د ایانیک کمپاوند لپاره او ایانیک کمپاوندز کې زموږ سره ایټمز نه وي بلکې آینز دي او هغه آین د یو بل سره په الکتروسټیټیک فورس اف اټریکشن باندې سي اټیچي او باندې جوړ کړي او هغه باندې موږ ایانیک باند وایو.
صحیح ده. نو په ایانیک کمپاوند کې زموږ سره آین نو چې کله زه د یو ایانیک کمپاوند کې چې څونه آینز دي د هغه آینز ماس کالکولیټ کما 8 کما په خپلو کې او کم نمبر په ما راکړي هغه نمبر ته موږ څه وایو فارمولا ماس وایو. څه ته وایو فارمولا ماس وایو. اوس فارمولا ماس برابر دی د سم اف د ریلیټیو اټامیک ماسز اف آین پریزنٹ ان ا فارمولا یونټ. په یو فارمولا یونټ کې چې څونه آینز دي دغه ټول آینز ریلیټیو اټامیک ماس چې کله زه 8 کما کم نمبر ما راکړي نو دغه نمبر به زما سره سي دا به دغه فارمولا یونټ فارمولا ماسي. اوس دا یاد ساتئ چې د آین سره د اټم په ماس کې هیڅ قسم چینج نه راځي. لکه لیټ هایډروجن دی نو د هایډروجن ماس 1 AMU دی. صحیح ده. نو اوس د هایډروجن الکترون څه کی گین کی او هایډرایډ ته جوړ شي نو د ماس 1 AMU دی او کله الکترون لاس کی او پروټون ته جوړ شي نو د ماس 1 AMU دی. مطلب د آین سره د اټم په ماس کې هیڅ قسم چینج نه راځي. سیم میتھډ سیم کیلکولیشن خو صرف دغه ټرم سره د ایانیک کمپاوند لپاره یوز کیږي. فارمولا ماس ټرم چې کوم دی دا موږ سره بار کوو دا د ایانیک کمپاوند لپاره کوو. نور د دې د کیلکولیشن میتھډ از مالیکولر ماس. مطلب څنګه چې مالیکولر ماس کیلکولیټ کوو دا زموږ سره فارمولا ماس هم کیلکولیټ کیږي. ها اوس تاسو دا خبره یاد ساتئ چې را فارمولا ماس به د ایانیک کمپاوند لپاره کیلکولیټ کوو او کم مالیکولر ماس چې موږ یاد کوو دا موږ د کوویلنت کمپاوند لپاره څه کوو کیلکولیټ کوو. مطلب هغه کمپاوند چې ترمنځ چې کوویلنت باندې هغه د لپاره مالیکولر ماس به کیلکولیټ کوو او هغه کمپاوند د چا ترمنځ د چا کې چې د آینز ترمنځ سي ایانیک بانډ دي دا غي موږ څه کیلکولیټ کوو فارمولا ماس. اوس راځو एग्जांपल لا نو فارمولا ماس اف NaCl is 58.5 AMU. ها فارمولا ماس اف کیلشیم سلفیټ یو ایانیک کمپاوند دی او د دې چې څونه آینز دي کله چې د آینز ریلیټیو اټامیک ماس درجه کوم هغه مال سره کوي 136. د 136 از د فارمولا ماس اف کیلشیم سلفیټ. دا چې فارمولا ماس اف سوډیم کاربونیټ زموږ سره برابر دی د 106 AMU برابر دی. ها اوس په دې کې یو کو په دې کې سیکنډ ته ګوره که فرض کمال په ایگزام کې راشي چیرې کیلکولیټ د فارمولا ماس اف کیلشیم سلفیټس سی شنو سیم از مالیکولر ماس. د مالیکولر ماس په شان چې کوم سټیپس دی هغه سټیپ به موږ سکو هغه به ریپیټ کوو ځکه چې د دې کیلکولیشن هیڅ قسم ډیفرنس نشته. نو ټول مخکې به زه کوم فارموله لیکم د کیلشیم سلفیټ فارموله سره CaSO4. ها دا غینه بعد به نمبر اف ایټمز لیکم او بیا بس هغه ایلیمنټس منشن کوم. نو کیلشیم په کې سو دی 1 دی 1 په کې سره کیلشیم دی پلس د کیلشیم خبره ختمه شو د چا شروع شو د سلفر په د کیلشیم سلفیټ کې سو ایټم دی 1 د چا د سلفر پلس 4 د چا د اکسیجن. ها په بل سټیپ وسه کومه د دې سمبل په ځای باندې د سمبلز مطلب چې کوم ایلیمنٹ سمبل دی دا غو ریلیټیو اټامیک ماس په کومه هغه لیکم. نو 1 د کیلشیم په ځای باندې د کیلشیم ریلیټیو اټامیک ماس لیکم او د کیلشیم ریلیټیو اټامیک ماس سره هغه 40 AMU دی پلس 1 د سلفر په ځای باندې سلفر ریلیټیو اټامیک ماس لیکم هغه سره 32 AMU دی پلس 4 د اکسیجن په ځای باندې د او په ځای باندې لیکم د اکسیجن ریلیټیو اټامیک ماس هغه سره 16 AMU دی. ها په بل سټیپ کې اوس د بریکټ خبره ختمه کما. ها نو 140 ځاسه 40 AMU plus 132 ځا 32 AMU plus 416 ځا 64 AMU. ها په نیکسټ سټیپ کې اوس نمبرز په خپل کې 8 کوم چون کې دا ار یو نمبر سره چې کوم یونټ دی دا یونټ کامن دی دا بس واسمه کامن واسم. نو 40 plus 32 plus 64. ها نو په دې سټیپ کې اوس منګه نمبر به موږ سو کو او بریکټ کې 8 کو او چون کې دا AMU د درې وړو ټرم سره سره کامن دی دا به کامن والو. نو 40 plus 32 plus 64 او AMU مې سکو کامن واغستو. ها چې کله به دا نمبر 8 کمانو دې نمبر ناراضي س 136 راځي سره راځي 136 AMU. نو دا زموږ سره ریکوایرډ انسر او دا 136 AMU زموږ سره دا فارمولا ماس اف کیلشیم سلفیټ دی او کیلشیم سلفیټ سره دا یو ایانیک کمپاوند دی. نو په دې وجه دا 136 د سره دا د فارمولا ماس دی. نو په ایگزام کې خامخا په دې باندې کوېسچن راځي او زموږ چې کوم پارت بی دی یعنی د MCQs نه بعد چې کوم دغه تاسو درکې نو باغې کې خامخا یو کوېسچن راغلی چې کیلکولیټ د مالیکولر ماس اف ګلوکوز بنزین یا واټر
3 مالیکولز 4 مالیکولز یا 10 مالیکول به درکړي تاسو ولې د څه چلو کوي د دې فارمولا ماس کیلکولیټ کې هم د طریقه وسه کوي ریپیټ کوي په دې میتود باندې بعد یو مالیکولز مالیکولر ماس او د یو فارمولا یونټ فارمولا ماس کوي کیلکولیټ کوي. Thank you so much. Stay tuned and stay safe.